बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। केन बेद मिले गोसाई मेरे राम राय। केन बेद मिले गोसाई मेरे राम राय। पंजम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने सतगुरां दे चरनां 'च बेनती करते पे ने, क्योंकि सिख वास्ते अरदास बेनती करनी बहुत जरूरी है। लेकिन जदों असीं सिख बनांगे सानूं पता चलेगा कि सिख दे विच ते गुरु दे विच की फर्क है, साडी किहड़ी स्टेज है, उन्हां दी किहड़ी स्टेज है। तो फिर असीं जदों उहनूं जाणदे हां, अपने आप नूं निर्बल सहाय महसूस करते हैं, तो फिर उन्हां दे चरनां दे विच अरदास बेनती करते हैं। सारी दुनिया ही भगती कर रही है, कोई ये नहीं कि कोई खास कोई भगती कर रहे हैं। हर एक इंसान ही किसी ना किसी की भगती विच लगा है, अपने अपने तरीकों के नाल उस परमात्मा नूं, उस पैदा करने वाले नूं खुश करन जां उहनूं लभण दे विच लगे हुए। पर जिस तरह दसिया कि अपने अपने तरीकों के नाल, अपने अपने तरीकों के नाल असीं कभी भी उन्होंने पा नहीं सकते, क्योंकि जिहड़ा तरीका उन्हें अपने वास्ते रखा हुआ है, जिहड़ा रस्ता उन्हें अपना आने वास्ते रखा है, जदों तक असीं उस रस्ते से आउंदे नहीं उस उदों तक असीं किस तरह उन्होंने पा सकते हैं। इसलिए बड़ी ही प्यारी बेनती सतगुर करनी सिखा रहे हैं, क्योंकि जदों असीं सारे पासों हार जाते हैं, किसी पासे साडी पेश नहीं जाती, अपने वालों पूरा जोर लग जाता है उस परमात्मा की भगती करन दे विच, और मन फिर भी वस च नहीं आता, मन नूं शांति नहीं आती। तो दो ही काम हुंदे ने, जां तो उत्थों हार मन के ते बैठ जाना, और आम जिस तरह बहुत ही बारी हुंदा है कि मन ये कहन लग पैंदा है कि नहीं कोई परमात्मा नहीं, कोई वाहिगुरू नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही मैं हाँ सब कुछ। क्योंकि अजकल साइंस खोज करती है, कुछ न कुछ चीज़ों तक उन्होंने पहुँच कर भी ली है, पर उस कुदरत का अंत पाना नहीं किसी के हथ। ये अज विग्यानक खोज करके कह रहे हैं कि हाँ ये जीवन होर भी कई जगह पर है। किन्नियां उन्होंने धरतियां दस दित्तियां कि इन्नियां धरतियां होर भी हैगियां ने जिथे जीवन संभव है। लेकिन उन्होंने संतां महात्मा ने अज तो कई साल पहला, युगां पहला ही उन्होंने दस दिता कि हाँ बई लख आकाशां आकाश, लख पतालां पताल, कि सब कुछ उन्होंने पहले ही क्लीयर कर दिता। पर जदों जदों असीं उन्होंने देख लेंगे, साडा विश्वास आ जाता है, जदों तक असीं उत्थे पहुँचते नहीं। तो जिस तरह खूह के डड्डू वाली गल सुनाई सी कि खूह का डड्डू का उन्ना कि दायरा होंदा, कभी खूह चों बाहर नहीं निकलिया। तो जिहड़ा समुद्र दे विचों आया वो उन्होंने पुछदा है कि बई उन्होंने दसदा है कि मैं तो समुद्र चों आया है। तो उन्होंने यकीन ही नहीं आता जो दसदा है कि समुद्र एडा वड्डा हुंदा, कहंदा कि नहीं हुंदा ही नहीं एडा वड्डा, क्योंकि उन्हें जन्म ही खूह च लिया, उस तो बाहर कभी निकलिया ही नहीं। इस तरह ही जदों असीं अपने तरीकों के नाल भगती करते हैं, अपने तरीकों के नाल उन्होंने पाउण की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं गल बनती। लेकिन जदों मन च भरोसा हुंदा है कि हाँ किते ना किते भुलना हो रही है, किते ना किते मन जिहड़ा आ सतगुरां दे वचनां ते नहीं चल रहा, तो फिर असीं उन्हां दे चरनां च बेनती करते हैं। इस तरह ही सतगुर सिख रूप में बेनती कर रहे हैं अपने सतगुरां दे अगे
कि किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय, कि सतगुरु जी मैं अपने तरीक़े दे नाल सब कुछ करदा है, पर नहीं अजे तक पता चलिया, इस करके तुसीं मैनूं दसो कि वो किहड़ा तरीका है, किन बिद मिले गुसाई, किहड़े तरीके दे नाल असीं उस परमात्मा नूं पा सकते हैं, किहड़े तरीके दे नाल मैनूं उस जिन्हें संसार बनाया, जिहड़ा इस संसार नूं चला रहा है, ਉਹਦੇ दर्शन हो सकते हैं। होर भी संतां महात्मा ने इस चीज़ नूं दस्सिया, बड़ा खोल खोल के दस्सिया, लेकिन जिस तरह बेनती की है कि असीं उन्हां दे वचनां नूं भुल जाने, भुल के किते ना किते मन दे मगर लग के चल पैंदे आ, और कई बारी उस रस्ते तो बड़ा दूर चले जाते हैं। पर सतगुर दया करते हैं, किरपा करते हैं, याद करवाते हैं, वो याद बख्शते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि किन विद मिले गुसाई मेरे राम राय, किस किस तरीके दे नाल किहड़ा काम करा जिहदे नाल मैनूं सतगुर दे दर्शन हो जाण, मैनूं ये सतगुर जी कोई रस्ता दसो। हाँ जी, अगे की रस्ते ने? किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताई। सुनाते ने सतगुरु को की दस रहे ने कि कोई ऐसा संत, कैसा संत, किस तरह का दस रहे ने? सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई, कि सतगुरु दस के कोई ऐसा संत कि जिन्हों सहज दे विच ही उसकी प्राप्ति हो गई होवे, जिहड़ा वो सुखां दा दाता बन गया होवे, जिहदे कोल, क्योंकि दाता किहनूं कहंदे ने? दाता वो कि जिहदे कोल किसी उस चीज़ की कमी नहीं है, तो उन्होंने देण दा भी हुक्म है। कई बार इस तरह होंदे ने कि कई मोहर भावें कि किसी की पई भी होवे, पर दूसरे नूं हुक्म नहीं हुंदा लगाउण दा, जिसनूं हुक्म है उही लगा सकता है उस चीज़ के उत्ते। इस तरह का कोई संत मिल जाए कि जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हम भीख भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। निज पत कहते हैं कि अपने आप दे विच ही स्वामी है, कि किसी होर दे कोलों आग्या नहीं लैनी किसी काम वास्ते। उन्होंने कहा कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर निगाह बंदे से मौला कर दिया। इस इतिहास से इस तरह कई साखियां सुनते हैं कि जो सतगुरां की मेहर हुई, दया हुई, उन्होंने कोई सेवा मंजूर की तो एक पल दे विच ही जीवन नूं बदल के रख दिता। लेकिन वो एक पल जिहड़ा हुंदा है, वो पता नहीं किस वेले वो गल बनती है। जो असी बिल्कुल अपने आप नूं सतगुरां दे नूं सौंप दिंदे आ, उन्हां दी शरण दे विच आ जांदे आ, ते फिर सतगुर निगाह रखते हैं, फिर देखते हैं कि कदों ਇਹਦੀ अवस्था ਜਿਹੜੀ है वो ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਏ कि ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵਚਨ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ चीज़ च लगे रहते हैं। लेकिन जीव की भी वो हालत है, कहते मैं भी ना टलिया तू भी ना टलिया, अपनी अपनी कारों मेरे औगण तेरी बख्शिश दोनों बेशुमार। असी अपने आदतों नहीं बदलते, असी औगण नहीं छड्डते, तो वो भी बख्शिश करनों नहीं छड्डते, वो साडे वल दया करते रहते हैं, किरपा करते रहते हैं, सत्संग के रूप के सानू बख्शिश करते रहते वचनों की, सानू याद कदी ना कदी आएगा तो सही कि असी विछड़े हैं, असी भुले हैं। जो इस चीज़ की सानू याद आएगी उदों असी उधर सफ़र शुरू करांगे। तो उन्होंने फरमाया कि कोई ऐसा
ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਦੀ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਧ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਉਲਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਬਈ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਸਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੱਥੇਗਾ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭੋ ਜਗ ਸੋਇਆ, ਇਹੋ ਪਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭੋ ਜਗ ਸੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭੋ ਜਗ ਸੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਡੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭੋ ਜਗ ਸੋਇਆ, ਇਹ ਭਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚੰਬੜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੰਮਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਮਨੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਜਾਂ ਗੰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਧੂਏਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਮਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਂਪ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਖ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਂਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂਜੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਜਾਨਾ ਕੇ ਆने के लिए।
ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਣਾ ਮੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭੋ ਜਗ ਸੋਇਆ, ਇਹ ਭਰਮ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਏਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਭੇਦ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਅਰਕ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ, ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੀ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਪਾਈ।
ਹੁਣ ਰਹਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੜਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਏਕ ਬਸਤ ਬਿਨ ਪੰਚ ਦਹੇਲੇ, ਉਹ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਵਸਤ ਬਿਨ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਵਸਤ ਬਿਨ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਨਾਮ ਦੀ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਪਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸਾਲ ਨਾ ਖਾਵੇ, 2 ਸਾਲ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਜਾਲ ਤੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਮਖੌਟੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਕਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਕਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦਿਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਦ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਏਕ ਵਸਤ ਬਿਨ ਪੰਚ ਦੁਹੇਲੇ, ਏਕ ਉਹ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤ ਬਿਨ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕ ਅਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਈ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿ ਅਨੇਕ ਅਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਵੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਤੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ? ਸਿੱਖ ਦੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਥੱਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲੇਹੂ ਸੰਭਾਲ। ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ।
जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न पाई। मेरे राम राय इन वेद मिले गोसाई। सहज पया परम खिन में नाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। ਹੁਣ फरमाया है कि जिन के बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत ले बुलाई। पिछे सारा भेद बख्शता है। पिछले वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ कि बिना सतगुर ਦੀ शरण ਚ ਆਇਆ जिन्ने मर्जी उपाव कर लए ਉਹ ਗੱਲ नहीं बननी। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਉਸਤਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਚੱਲ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਭਰਮ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਨਾਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੱਝੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਭਰਮ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਨਾਠਾ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ 84 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖਤਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਿਛੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਝਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਲ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਧਰ ਦੀ ਸਹੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਘਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਬਣੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈਏ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।